Dear students, তোমরা কি শুনতে আসসালামু পাচ্ছ? আলাইকুম। জি ম্যাম। জি ম্যাম। ওয়ালাইকুম সালাম। শুনতে পাচ্ছ, কিন্তু তোমরা স্টুডেন্ট সংখ্যা একেবারেই কম, মাত্র 14। অন্যান্য ক্লাসে কেমন থাকে আমি জানি না, মাত্র 40 স্টুডেন্ট নিয়ে আসলে রান করার নট পসিবল। তোমাদের প্রিন্সিপাল স্যারের সাথে আমি আলাপ করবো, এভাবে হলে ক্লাস নেবো না। যাক, আমার যথারীতি আজকের টপিকস, গত ক্লাসে আমি সি অ্যান্ড শেষ করেছি, সো আজকে টুডেস টপিক 6, কার্সিনোমা সার্ভিক্স। Okay. Carcinoma cervix. Cervix is the part of women's reproductive system. That is the lower part of the uterus, lower and narrow part of the uterus. It is the most common malignancy in women of developing countries like our Bangladesh. In 1969, WHO has announced cervix is a preventable disease. এটা কিন্তু আমরা প্রিভেন্টেবল ডিজিজ তোমাদেরকে সিআইএন পড়ার সময় বলে দিয়েছি। সিআইএন থেকে সিআইএন 1, 2, 3, দেন কার্সিনোমা C2, দেন ইনভেসিভ কার্সিনোমা। It takes about 15 years to become invasive carcinoma. CIN3 থেকে CIN1 থেকে তোমাকে CIC সার্ভিস হওয়ার জন্য 15 বছর অ্যাটলিস্ট সময় লাগে। এই সময়টাতে আমরা you can take different measures to prevent the cervical cancer. So it is a preventable cancer. It is preventable but not yet prevented remain the reality of the cervix in countries like Bangladesh. It is a preventable but our reality is that it is not still preventable in our countries because the many women have to die due to these diseases. The more in developed countries, but the substantial reduction of the incidence of the cervix due to the health education and effective screening procedure. আমরা জানি health education, আমরা প্রিভেনশনের জন্য একটা most important is the health education, another is the screening procedure. Health education এবং effective health screening procedure and treatment of the precancerous lesion, we can easily prevent this disease, this vigorous conditions. So it is a preventable condition with the measures and the variable methods. So the incidence, this is the commonest site for female genital cancers. Female genital cancer যেগুলো আমাদের হচ্ছে genital cancer মধ্যে most important cause is the cervical cancer. In developing countries, 10 per 1 lakh women die of cervical cancer and 40% occur in South Central Asia including Bangladesh. এই যে সাউথ ইস্ট এশিয়ার মধ্যে আমাদের কিন্তু বেশি হচ্ছে 40%। 10 per 1 লাখের মধ্যে হচ্ছে, এর মধ্যে যতগুলো ক্যান্সার হচ্ছে 40% হচ্ছে সাউথ ইস্ট এশিয়াতে। And about 7,000 women die in year in CS cervix in Bangladesh. 7,000 প্রতি বছরে আমাদের 7,000 women আমাদেরকে মারা যাচ্ছে। The prevalence varies 40 to 70% of female genital cancer in different tertiary level of hospital like Bangladesh. ঠিক আছে, এর মধ্যে জেনিটাল ক্যান্সারে যারা আমাদের দেশে হচ্ছে 40 to 70% ফিমেল জেনিটাল ক্যান্সার হচ্ছে, টার্সিয়ারি যারা হচ্ছে সেগুলো টার্সিয়ারি এর মধ্যে হচ্ছে, সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের মধ্যে টার্সিয়ারি কেয়ার হসপিটালগুলোর মধ্যে হচ্ছে। আচ্ছা, আমরা তুমি অলরেডি জানি, আমরা অলরেডি তোমাদেরকে সিআইএন এর সঙ্গে বলা হয়েছে, তাও একটু রিভাইজ করা হচ্ছে। আমরা জানি সার্ভিক্সে আমরা একটু সার্ভিস এন্ড এন্ডো সার্ভিস থাকে। একটু সার্ভিস ইজ lined by the non-keratinous squamous epithelium and the endocervix is lined by the single layer of columnar epithelium. In between the two layers called the squamocolumnar junction. In inner side lined with columnar epithelium and outer side lined by the squamous epithelium.
In between them, there is a line called the stomach-columnar junction. But it's a comma-columnar junction is not static. It varies with different period of reproductive life, especially during puberty, during pregnancy, and also pill users. It might just during puberty তোমাকে ইন্টারইউটেরাইন লাইফে একটা চেঞ্জ হয়। আর এই যে আপনাদেরকে বলা হয়েছে যে ইস্ট্রোজেনিক এনভায়রনমেন্টে এই চেঞ্জগুলো বেশি হচ্ছে স্পেশালি ডিউরিং দ্য পিউবার্টি, স্পেশালি প্রেগনেন্সি। The delicate columnar epithelium exposed to acid environment of the vagina undergo metaplastic changes and becomes squamous epithelium. আমরা যে কিভাবে হয় যে বললাম যে columnar epithelium is the delicate when exposed to acid environment, that is the estrogen conserve the lactic acid which ultimately produces the acid environment of the vagina. Glycogen transforms into lactic acid and produces the acid environment and ultimately causes the reduced pH. This acidic environment causes some metaplastic changes of columnar epithelium transform into squamous epithelium. So it is then there is a newly formed squamocolumnar junction. When the columnar epithelium transforms into squamous epithelium, so new squamocolumnar junction is produced. The area between the squama newly formed and old squamocolumnar junction is called this area is called the transformation zone. This area is more prone to developing the carcinogenicity, more risk for developing carcinogenesis. আমরা এখানে জানি this is the external os, this is the cervix, this is internal os, and the external os এখানে যদি থাকে, it is the area where the squamocolumnar, this area is lined by the columnar epithelium, and outer to this area is the squamous epithelium. This is the area for the squamocolumnar junction. The before puberty, where the area of the squamocolumnar junction, and at puberty, here is the squamocolumnar junction. Okay, and then after menopause, it goes inside. This dotted area is the transformation zone. This area are more prone to developing the squamous metaplastic changes. Now, etiology the age, there is two peak age for developing the cervical cancer, mostly the 35 years and another is the 50 to 55 years. মানে এটা জানতে হবে আমাদের etiology মধ্যে আমরা জানি two peak age, one is the 35 years and another is the 50 to 55 years. এই দুই এজে আমাদের বেশি হচ্ছে। আর before 30 years it is CIN সাধারণত আর early age হচ্ছে। African are more susceptible and Jews, Muslims are immune due to Muslims and Jews are usually male are more circumcision. Usually they have the history of the circumcision. So this এই জন্য দেখা যাচ্ছে জিউসদের অথবা মুসলিমদের তাদের কিন্তু ক্যান্সারটা কম হচ্ছে। Cancer and they are more immune to cervical cancer. So this is the picture of hysterectomy specimen with cervical cancer. This is the picture of cervical cancer. আচ্ছা, এখন তোমাদেরকে স্টেজিং এর মধ্যে যদি আসি আমরা,
staging, process pathogenesis টাতে বলি। The process of metaplasia can be disrupted by external influences and can lead to dysplastic changes in the epithelium. এটা একটা external environment হচ্ছে that is the acid environment. The carcinogen spatially related to the pathogenesis is not exactly known, but some factors are found to be defined related, like virus, sperm, chemicals. আমরা এখানে কিছু এনভায়রনমেন্টাল কিছু ফ্যাক্টর আছে, যেমন বললাম একটা তো ইন্টারনাল এনভায়রনমেন্ট যেটা আমরা বললাম অ্যাসিড এনভায়রনমেন্ট, another is the some viruses, even sperm and some chemicals also influences the pathogenesis of the metaplastic changes and pathogenesis of the progression of the disease processes. And more than 95% cases mainly related to the HPV viruses. যে আমরা ভাইরাস বললাম HPV human papilloma virus, আমাদের জানতে হবে। Molecular analysis revealed that there is a clonal integration of the viral genome in the host of DNA. During integration, viral DNA is disrupted in such a way that it inhibits the function of RB and P53 tumor suppression gene products. এটা molecular analysis করে যে ভাইরাল জিনোম করা হয়, সেক্ষেত্রে আমরা দেখাচ্ছি ভাইরাল ডিএনএ যদি আমি জিনোম করা হয় তখন এই জিন প্রোডাক্ট আমরা পাওয়া যাচ্ছে। Another way is the spermatozoa, which also act as carcinogens. It provides large quantities of nucleic acid to cervical cell, especially when they undergoes metaplasia. তখন তার মানে হচ্ছে স্পারমাটোজোয়া কিন্তু কি করছে, আবার সার্ভিক্যাল সেল থেকে কি সার্ভিক্যাল সেলে নিউক্লিক অ্যাসিড থাকে, সেই নিউক্লিক অ্যাসিডও মাঝখানে রেডিটিক অ্যাসিড স্পারমাটোজোয়ার মাধ্যমে একটা মেটাপ্লাস্টিক চেঞ্জ হচ্ছে। Columnar cell or transitional zone replaced by the squamous epithelium, which differentiate from the reserved cell or underlying storm. ঠিক আছে, যে কলামনার সেলটা তখন যে রিপ্লেস হয়ে যাচ্ছে স্কোয়ামাস সেলে। If during the process additional nucleic material is provided by head of spermatozoa, the act as a mutagen, causing the chromosomal aberration and atypical cell epithelial activity. এই নিউক্লিয়ার ম্যাটার গুলো ও আবার কোথেকে আসতেছে, হেড থেকে, হেড অফ স্পারমাটোজোয়া থেকে আসতেছে। এটাই কিন্তু অ্যাটিপিক্যাল চেঞ্জ। কলেজে হ্যাঁ আসতে পারো, সমস্যা নেই, আসো। হ্যাঁ ময়নামতি। আচ্ছা, additional nuclear matter provided. একটি cervical cell থেকে আছে additional nuclear matter are coming from the head of the spermatozoa, which act as a mutagen, causing the chromosomal aberration and atypical epithelial activity. এই সব মিলিয়ে তখন এই যে চেঞ্জ। আচ্ছা, এই চেঞ্জগুলো তোমাদেরকে দেখানো হয়েছিল লাস্ট ক্লাসগুলোতে, যে এটিপিক্যাল সেল গুলো একটু সার্ভাইকাল স্ট্র্যাটাস স্কোয়ামাস এপিথেলিয়ামে এখানে এটিপিক্যাল সেল কিছু দেখায়, দে হ্যাজ এ ভেরিং ডিগ্রি অফ ডিসপ্লাস্টিক চেঞ্জেস। আচ্ছা দেখো, এটিপিক্যাল সেল এই যে মোজাইক প্যাটার্ন, যেটা আমরা মোজাইক প্যাটার্ন, এটিপিক্যাল ভাস্কুলার প্যাটার্ন, এগুলো আমরা দেখি কলপোস্কোপি আমরা দেখি। আচ্ছা, এগুলো পরে তোমাদেরকে পড়ানো হবে। আচ্ছা, এখন স্ক্রিনিং কি প্রসিডিউরে করি, স্ক্রিনিং গুলো আমরা করি সাইটোলজি, যেটাকে আমরা প্যাপস বলি, ভায়া ভিজন ইন্সপেকশন অফ বাই অ্যাপ্লাইং ভিজন ইন্সপেকশন অফ দ্য সার্ভে বাই অ্যাপ্লাইং অ্যাসিটিক অ্যাসিড, ভিজন ইন্সপেকশন বাই অ্যাসিটিক অ্যাসিড, এটা অথবা হতে পারে ভিলি ভিজন ইন্সপেকশন বাই লুবোসার্ডিন। Another way is the colposcopy when cytology is abnormal. যখন আমরা cytology paps abnormal থাকে অথবা via abnormal থাকে, then আমরা এটাকে colposcopy করি। আর একটা more confirmatory is the test for SPB DNA marker, DNA SPB DNA testing আমরা করি, সেটা আমার করা যেতে পারে।
এখন পেপ স্মিয়ারটাতে আমরা জানি এটা একটা সাইটোলজিক্যাল এক্সামিনেশন, সাইটোলজিক্যাল স্ক্রিনিং বাই পেপানোস্কুলো স্টেন। পেপানোস্কুলো স্টেন করা হয় for the established method of screening for the sales service. এটাকে একটা established method, not only in Bangladesh, worldwide it is accepted method for screening of the sales service. Dr. George Nicholas Papanikule published his report New Cancer Diagnosis Using Cytology in 1928 and used 5 classes of defined cervical cells. এটা উনি এসে প্রথমে জর্জ নিকোলাস পাপিনিকুলে ফার্স্ট ডায়াগনোস্ট করা হয়। এটি সেন্সিটিভিটি 85%, হাই ফলস নেগেটিভ অ্যাবাউট 20-30%, এটা কিন্তু কনফার্ম না, ফলস নেগেটিভ আছে। তারপরে আর এটা করার আগে এখানে বললো যে প্রি রিকুইজিট থাকে নো কোয়ার্টাস ফর 24 আওয়ার্স, no intravaginal medication within 1 week, no lubricant using examination, no not menstruating. এই প্রি-রিকুইজিট এগুলো থাকবে। প্রসিডিউরের ক্ষেত্রে আমাকে consent should taken, bladder should evacuate, patient should remain in dorsal position, good light sources should be available, and expose the cervix is exposed. Then we use eye spatula. Eye spatula for scraping of the tissue from the spermocolumnar junction and into cervix. And sample of the endocervical should be taken by cytobrush. আমরা একটা cytobrush নিয়ে প্রথমে spatula দিয়ে আমরা scraping করছি প্রত্যেককে spermocolumnar junction and একটু cervix থেকে, দেন আমরা cytobrush endocervix থেকে আমরা endocervical canal থেকে একটা cytobrush নিয়েছি, স্যাম্পল নিয়েছি। দেন আমি কি করব, immediately it is smear is prepared on the blood slide. Blood slide মধ্যে আমরা prepare smear থেকে prepare করে নেব। Then this slide should be fixed by placing in a coupling jars with 95% alcohol, ethyl alcohol. 95% ethyl alcohol আমরা coupling জারের মধ্যে রেখে দেওয়া হয় ওটা ফিক্স করার জন্য। আফটার 15 to 30 মিনিটস, তারপরে আমরা সেটা করব স্লাইড ইজ টেকেন আউট টু ড্রাই, ফিক্স করার পর ড্রাই করব, এয়ারে আমরা ড্রাই করব, then stain with Papanicolo, then interpretation done by cytologist. আমরা এই যে দেখো, this is eye spatula, taken smear from the ectocervix as from the junction, and cytobrush is taken from the endocervix. And this is eye spatula. Smear is taken from ectocervix and then আমি নেওয়ার পরে স্লাইডে কি করলাম, স্প্রেড করলাম, দেন এটা ফিক্স করব, ফিক্স করে ফিক্স করা হয় ইথাইল অ্যালকোহলে 95% ইথাইল অ্যালকোহলে, দেন ড্রাই অ্যান্ড stain with Papanicolo stain, and then it is transferred to the cytologist for microscopic examinations. আচ্ছা, এটাকে আমরা বিভিন্ন রকম ক্লাসিফিকেশন করি, সেটা আমার তোমাদের অলরেডি বলা হয়ে গেছে। সিআইন গুলোকে ক্লাস আমরা 1 to 5 এটা হচ্ছে সিআইন সিস্টেমে হল, ডাব্লিউসি সিস্টেমে করতে পারি, বাকিগুলো সিস্টেমে করতে পারি, এটা আমি তোমাদের লাস্ট ক্লাসে বলে ফেলেছি। আচ্ছা, নাও রিস্ক ফ্যাক্টর ফর দ্য সিএস সার্ভিস হচ্ছে আর্লি সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স লেস দেন 16 ইয়ার্স, মানে আর্লি এজে তাকে আমরা জেনে বিয়ে না দিই। Early sexual intercourse is a very important risk factor for sex service. Early age of first pregnancy before the age of 18 years, 18 বছর আগে বাচ্চা নেওয়া যাবে না। Too many and too frequent childbirth is important because every child in every pregnancy is a high estrogen condition, and cervical injury is a common. Low socioeconomic status, multiple sexual partners, sexually transmitted disease, HIV, virus like 16, 18, 31, 45, and HSV, herpes syndrome virus, আমরা বলি না, একসময় বলা হতো, এখন আমরা বলি না।
আর ইমিউনোসাপ্রেস কন্ডিশন স্পেশালি এইচআইভি পজিটিভ, যারা এইচআইভি পজিটিভ থাকে তাদের সিএসআরবিটা অনেক বেশি হচ্ছে। আচ্ছা, হাজবেন্ড হুজ প্রিভিয়াস ওয়াইফ ডাইড উইথ সিএসআরবিস, যাদের একজনের একবার ওয়াইফ ওয়াইফের দেখা যাচ্ছে তার সিএসআরবিস হচ্ছে। আচ্ছা, তোমার এটা বলা হচ্ছে রোজি নিউক্লিয়ার ম্যাটেরিয়াল হিস্টোন এগুলোর কারণে এটা হচ্ছে। আর হচ্ছে ওরাল পিল ইউজার, স্মোকিং হ্যাবিটস এগুলো হতে পারে। এটা স্মোকিং হ্যাবিট শুধু যে মেল মানে যারা খাচ্ছে তাও না, সেকেন্ডারি যারা ইনভলভ হচ্ছে প্যাসিভ স্মোকার যারা, আর ছেলেরা কিন্তু স্মোকার, কিন্তু প্যাসিভ প্যাসিভ যারা যারা খাচ্ছে না ওয়াইফ প্যাসিভ, তার মাধ্যমে কিন্তু স্মোকিং এ যাচ্ছে, সেটাও কিন্তু তার একটা ফ্যাক্টর হয়ে যায় আর। আচ্ছা, এই ক্ষেত্রে আমরা যে প্যাপসমিয়ার করলাম, যে আমরা সেনসিটিভিটি বললাম 85%, ফলস নেগেটিভ রিপোর্ট আসতে পারে 20-30% কেসে। আর এছাড়া আরো কারণে নেগেটিভ হতে পারে, যেমন হচ্ছে কি এরর যদি স্যাম্পলিং এরর যদি থাকে, ফেলিয়ার টু ফিক্স, ঠিকমতো ফিক্স করতে পারলাম না, ল্যাব এরর হতে পারে যার জন্য, অথবা হচ্ছে অলরেডি যদি এস্টাবলিশ ম্যালিগনেন্সি হয় তখন আমার প্যাচ দিয়ে কোনো লাভ হবে না, তখন আমাকে বাঁচে এতে লাভ হবে না। In case of malignancy, actively dividing cell and deeply stained and exfoliated cells are often necrotic and non-interpretable. ঠিক আছে, সেই ম্যালিগনেন্সি ক্ষেত্রে আমরা এটা। আচ্ছা, যদি আমাদের প্যাপস যদি অ্যাবনর্মাল হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে আমাদের এগুলো বলা হয়ে গেছে যে if the pap smear shows abnormal cell, that is the dysplastic cell or malignant cell, colposcopy আমরা করব। নেক্সট কাজ হচ্ছে কি আমার কল্পোস্কোপি। if colposcopy unsatisfactory তাহলে আমরা আর তোমার এখানে আর যদি সাইটোলজি পজিটিভ থাকে, কল্পোস্কোপি এবং সাইটোলজি দুইটাই যদি পজিটিভ থাকে, then we do uh, diagnostic phone or large lobe excision of transformation zone for further evaluation. এক্ষেত্রে আমরা ডায়াগনস্টিক কোন শেপ আমরা একটা এক্সিশন নিতে পারি, কোন শেপ এক্সিশন নিয়ে নিতে পারি, অথবা লুপ এক্সিশন লিজ যেটাকে বলি, বা লিভ বলি, লার্জ লুপ এক্সিশন অফ দ্য ট্রান্সফরমেশন জোন ফর ফার্দার ইভালুয়েশন। এই কল্পোস্কোপি স্যাটিসফ্যাক্টরি, যদি আমরা দেখি যে স্যাটিসফ্যাক্টরি হয়ে যায়, আর যদি সাইটোলজি নেগেটিভ থাকে, in that case and finding is normal and patch show the malignant cells, phone biopsy has to be done. Biopsy যদি malignancy পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই phone biopsy করতে হবে। If colposcopy is satisfactory and cytology negative, dysplasia is seen in pap smear and pap should repeated, and if again dysplasia is found and phone biopsy. Next step is আমাদের phone biopsy করতে হবে। If colposcopy is satisfactory and cytology is negative, dysplasia is seen in pap smear, pap should be repeated if normal cell is found. সেক্ষেত্রে আমাদের যদি দেখো স্যাটিসফ্যাক্টরি এবং আমার সাইটোলজি নেগেটিভ থাকে, সেক্ষেত্রে আমরা এটা রিপিট করব। রিপিট করলাম, তারপরে যদি নরমাল থাকে তাহলে সেটাই জাস্ট আমরা ফলো আপ করে দেখবো। নেগেটিভ আছে সবই ফলো আপ করে দেখবো। এছাড়া আদার স্ক্রিনিং প্রসিজার হচ্ছে ভায়ার বললাম যে ভিজুয়াল ইন্সপেকশন বাই 5%, 4% অ্যাসিটিক অ্যাসিড, 5 বা 4% অ্যাসিটিক অ্যাসিড দিলে করা হয় ভিজুয়াল ইন্সপেকশন বাই লোবোসাইডিন। These are very simple, inexpensive method. কোনো খরচ করতে লাগে না তেমন একটা। Visual inspection of the surface by applying just acetic acid. Acetic acid দিলে সেক্ষেত্রে কি হবে? This abnormal cell become stain by taking the uptake of the acid. Acid যখন না হলে turn into white color. It is a suitable alternative for cytology for low resource high risk countries, especially in developing countries. এখানে খরচপত্র নাই, যেখানে আমরা সাইটোলজি করতে 1200-1300 টাকা খরচ হয়, সেক্ষেত্রে আমরা সিম্পল একটা, যেখানে কোনো টাকা পয়সা লাগে না, আমাদের লার্জ গ্রুপ অফ পপুলেশন ইন দি লো রিসোর্স কান্ট্রি গুলোতে, আমাদের দেশের মধ্যে লো রিসোর্স কান্ট্রি, যেক্ষেত্রে আমরা এত লো রিসোর্স কান্ট্রি, কিন্তু অথচ দেখা যাচ্ছে যে অনেক অনেক বেশি আমাদের পপুলেশন সাফারিং ফ্রম দ্য সার্ভিস, তাদের ক্ষেত্রে আমরা এই স্ক্রিনিং প্রসিডিউরটা আমাদের জন্য সুইটেবল দেন দ্য সাইটোলজি। সো আমরা সিআইএন কি আমরা জানি অলরেডি বলা হয়ে গেছে, সার্ভাইকাল ইন্টারপিথেলিয়াল লেশন
the dysplasia and carcinoma in situ can dysplasia which is carcinoma in situ can diagnosis. That is the cervical interpretation means the disordered growth and development of the epithelial lining of the cervix, which cover the whole spectrum from dysplasia to carcinoma in situ. dysplasia থেকে mild moderate severe dysplasia and carcinoma সিটু হয়ে যাচ্ছে, অথবা যেটাকে আমরা বলি CIN1 2 3। CIN1 যেটা হলো মাইল্ড ডিসপ্লেসিয়া, মডারেট হচ্ছে মডারেট যেটা সেটা CIN2 and CIN3 হচ্ছে সিভিয়ার ডিসপ্লেসিয়া। এগুলো আমাদের ক্লাসে বলা হয়েছে, এটা আমি বলতে চাচ্ছি না। আর CIN3 যেটা আমরা ছিল সেটা হচ্ছে disoriented arrangement of the closely packed cell throughout the whole thickness of the epithelium with loss of stratification। ঠিক আছে, এখানে হোল সেল গুলো ইনভলভ হয়ে যাচ্ছে, হোল থিকনেস অফ দ্য সার্ভাইকাল epithelium ইনভলভ হচ্ছে CIN3 except superficial one। Here the basement membrane remain intact। right, এখানে কিন্তু ইনটেক্ট থাকে, এটা ইনভলভ হয় না। যখন এটা পাস করে যায় তখন ইনভেসিভ কার্সিনোমা। Here the variation in the size shape of the cell, সেলগুলোর সাইজ শেপ চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, নরমাল সেল থেকে চেঞ্জ হয়ে যাবে। and variation in the size shape and staining quality of the DNA, স্টেইন হবে, ডিপলি স্টেইন হয়ে যাচ্ছে। and frequent mitosis and high frequency of abnormal chromosome pattern। এখানে মাইটোসিস হবে, frequent mitosis and frequently abnormal mitosis দেখা যাচ্ছে। ঠিক আছে, abnormal chromosomal pattern দেখা যাবে। abnormal epithelium of the cell cervix extend to the CIN3 extend to the endocervical piece, endocervix পর্যন্ত এটা। আচ্ছা, এখানে আমরা তোমাদেরকে পড়ানো হয়ে গেছে, তোমাদেরকে এটা আমি পড়ানো হচ্ছে WHO কি কোনভাবে করে, CIN সিস্টেমে আছে আর ব্যাপারটা সিস্টেম এটা জানি। এখন হ্যাঁ, ডায়াগনোসিসের জন্য কথা, ডায়াগনোসিস CIN ইজ সিম্পটমলেস, কোনো সিম্পটম করার কোনো সিম্পটম না, সুতরাং আমরা শুধু স্ক্রিনিং করছি। CIN কিন্তু কোনো সিম্পটম তৈরি করছে না। So no naked eye sign of their process to diagnose. It is diagnosed incidentally or routine screening by cervical cytology and colposcopy। ঠিক আছে, এই ডায়াগনোসিস করা যাচ্ছে, রুটিনলি আমরা করা পসিবল করতে পারি, এটা রুটিনলি করা উচিত এটা করার জন্য, যেহেতু CIN-টা হচ্ছে আমরা সিম্পটমলেস, কিন্তু এটা আমরা করার জন্য আমরা তো বললাম প্যাপাসকুলার বা সাইটোলজি করা হচ্ছে। ইট ইজ নট এ মেথড ফর ডায়াগনোসিস ক্যান্সার, মিনিং দ্য স্ক্রিনিং প্রসিজার। এটা তো আমরা বললাম ফর দ্য নট ফর দ্য diagnosis of the cervix, it is the screening procedure, either the cervix is healthy or not। These patients are symptom free আর CIN তাদেরকে আমরা সাইটোলজি বা প্যাপস বা তোমার যারা অন্যান্য যে স্ক্রিনিং প্রসিডিউর তাদেরকে করবো যারা সিম্পটম ফ্রি, তাদেরকে সিম্পটম থাকবে তাদেরকে করবো টু ডিসকাভার দ্য CIN সার্ভিস, তাদের হরমোন করতে যাচ্ছে তাদের কেন করবো, need to further investigation to see any malignancy। এটা করার মাধ্যমে ফার্দার ইভালুয়েশন দরকার ফর ডায়াগনোসিস অফ দ্য ম্যালিগনেন্সি। আমাদের প্রসিডিউর গুলো বললাম, কল্পোস্কোপি বা কল্পোমাইক্রোস্কোপি used for visualize the vulva, vagina under magnification, cell magnification করা হয় to detect the cellular pattern and vascularity of the covering epithelium। আমরা এখানে যে ভালভা ভ্যাজানার মধ্যে আমরা সেল ম্যাগনিফিকেশন করছি কি দিয়ে, এই যে কল্পোস্কোপি দিয়ে সেলটাকে ম্যাগনিফাইং করা হয়, এটা একটা প্রসিডিউর। আমরা সেল ম্যাগনিফিকেশন সেলুলার প্যাটার্নটা দেখতে পারি, তার সাথে ভাস্কুলার প্যাটার্ন দেখতে পারি। এটা বিভিন্ন কালার ফিল্টার ইউজ করে আমরা সেটা করব, তোমাদের পরে আরো জানা হবে। কোন বায়োপসি করা হয়, কোন মেথড আমরা টোটাল এন্টার স্কোমোকালানার জাংশনটাকে আমরা রিমুভ করে ফেলি। এন্টার স্কোমোকালানার জাংশন রিমুভ করে আমরা মাইক্রোস্কোপে আমরা সেটা দেখতে করে বায়োপসি করতে পারি। এটা আমরা ডায়াগনোসিস করতে পারি। আর হচ্ছে এটা আমরা কমপ্লিকেশন আছে, কোন বায়োপসি থেকে ইমিডিয়েটলি হেমোরেজ হতে পারে, অথবা সেকেন্ডারি হেমোরেজ হতে পারে, সার্ভাইকাল স্টেনোসিস ডেভেলপ করতে পারে, সার্ভাইকাল ইনকমপ্লিটেন্স ডেভেলপ করতে পারে।
এখন HPV টাইপিং আপনাদেরকে বললাম যে HPV মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, more than 95% causes are due to the HPV viruses. So HPV may have low risk and high risk. Low risk হচ্ছে কি, low risk groups are 6, 11, 41, 42, and intermediate groups are 31, 33, 35, 39, etc. and high risk হচ্ছে 16, 11. এখন তোমাদের কিন্তু 16, 11 এ কিন্তু বেশি 31, 32 এগুলো সিএস সার্ভিস করছে, হাই রিস্ক গুলো সিএস সার্ভিস বেশি করছে, ইন্টারমিডিয়েট করছে, কিন্তু লো রিস্ক যেগুলো 6, 11 ইউজুয়ালি করে না, এগুলো করে কন্ডেলামা করছে। হ্যাঁ, এখন হচ্ছে লো রিস্ক লো গ্রেড সিআইএন পেশেন্ট kept under observation and monitored by pap smear, অথবা আমরা যেটা করি সেগুলো মনিটর করতে হবে, মনিটর করবো যেগুলো লো রিস্ক গ্রুপ গুলো থাকে, লো রিস্ক জাস্ট অবজারভেশন ট্রিটমেন্টের না। কিন্তু তোমার যদি CN2-3 যদি হয়ে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা ট্রিটমেন্ট করতে হবে। আর ইয়াং পেশেন্ট যদি হয় লো রিস্ক, আমাদের এগুলো আসলে আস্তে আস্তে বড় হয়ে গেছে, তাহলে আসলে বলাটাই ভালো। এছাড়া আমি যেটা বললাম ক্রায়ো করতে পারি, যেমন অ্যাপ্লিকেশন প্রসিজারে ক্রায়ো করা হয়, সেটা হচ্ছে কি কার্বন ডাইঅক্সাইড, নাইট্রাস অক্সাইড অথবা কার্বন ডাইঅক্সাইডে লো টেম্পারেচার অ্যাবাউট 22 ডিগ্রি ফর 3 মিনিটস তোমার সেলুলার ডেথ হয়ে, এত ঠান্ডায় -22 ডিগ্রিতে সেলুলার ডেথ হয়ে যাচ্ছে, এটা ক্রায়ো প্রসিজার। কার্বন ডাইঅক্সাইড লেজার করতে পারবে, সেটা করা যেতে পারে। লিড যেটা বললাম, লিপ অর লিস, এটা হচ্ছে লুপ ইলেকট্রোসার্জিক্যাল এক্সিশন অফ দা ট্রান্সমিশন, সেটা করে যেতে হবে। কিন্তু আমার কাছে কাজ করছে সার্ভাইকাল কোনাইজেশন, এটাও একটা করে করতে পারি আমরা, কোন নাইফ কোনাইজেশন, যে কোন সব এক্সিশন অফ দা ট্রান্সমিশন জন্য সেটা করি। আর 40 ইয়ার্স এর বেশি যদি হয় সেক্ষেত্রে আমরা হিস্টেক্টমি করি। হ্যাঁ, 40 ইয়ার্স, মোর দেন 40 ইয়ার্স আমি যদি সিআইএন পাই সেক্ষেত্রে আমরা রাখবো না। আচ্ছা, ভায়াটা যেটা করলাম এটা হচ্ছে লো কস্ট, এটা আমাদের হচ্ছে কি যে বললাম লো রিসোর্স কান্ট্রিতে আমরা এটা গ্রো সেটিং এবং পপুলেশন, লার্জ গ্রুপ অফ পপুলেশন নিড টু বি স্ক্রিনিং প্রসিডিউর, ইট ইজ a via is the important option where the well defined opaque acidified relation suggests a positive via। যদি এটা ভায়া করা হয় যদি, সেক্ষেত্রে আমরা যখন 1 মিনিট ধরে আমরা অ্যাসিটিক অ্যাসিড যদি অ্যাপ্লাই করা হয় সেক্ষেত্রে 55% অ্যাসিটিক অ্যাসিড দেওয়া হলে তাহলে সেটা ওপাক অ্যাসিডিফাইড সার্কামস্ক্রাইব ওয়েল ডিফাইন্ড অ্যাসিডিফাইড এরিয়া ইজ ডেভেলপড। এখানে ডিটেকশন অফ দ্য ডেফিনিট ইয়েলো আয়োডিন নন আর্কটিক এরিয়া close to the সমকালীন জাসন পজিটিভ ভিলি। আর ভিলি যেটা করতেছি সেখানে আমরা লোগোস আয়োডিন দেওয়া হচ্ছে, সেটা হচ্ছে উল্টাটা। ভায়াতে যেরকম বললাম যে আনহেলদি টিস্যু সেটা আপটেক করছে, আর এখানে হচ্ছে হেলদি টিস্যু আপটেক করবে, হেলদি টিস্যু। আর যেখানে আপটেক করবে না, নন আপটেক যেখানে করবে না সেটা আনহেলদি টিস্যু। হ্যাঁ, আয়োডিন যদি আপটেক না করে সেই আনহেলদি টিস্যু, সেক্ষেত্রে আমরা বায়োপসি নিতে পারি, সেক্ষেত্রে আমরা কলপোস্কোপি করতে পারি। আর ভায়া আর ভিলি যেটা, সেটা হচ্ছে 82 to 88% সেন্সিটিভিটি, ঠিক আছে, ইভেন ইন 87% রেসপেক্টিভলি, ঠিক আছে। সেক্ষেত্রে আমরা এটা আমাদের জন্য, আমাদের দেশের জন্য ভালো একটা প্রসিডিউর। আর স্পেসিফিক্যালি 78 to 86% and 85% রেসপেক্টিভলি। আর ভায়াটা কিভাবে পজিটিভ হচ্ছে, সেভাবে কিভাবে এটা বললো যে অ্যাসিটিক অফ দ্য সাইটোপ্লাজম, যে সেলুলার যে প্রোটিন আছে সেটাকে কোয়াগুলেট করে। হ্যাঁ, সো অ্যাবনর্মাল সেলে যে প্রোটিনটা যখন কোয়াগুলেট করে তখন টার্ন ইনটু হোয়াইট ইন কালার, হোয়াইট হয়ে যাবে। ভিলের ক্ষেত্রে যেটা বললাম অ্যাবনর্মাল সেলে, সেটা হচ্ছে অ্যাবনর্মাল সেলে গ্লাইকোজেন ডেফিসিট থাকলে এটার জন্য এটা আনস্টেন থাকবে, বিকাম পেল, কালারলেস এন্ড মাস্টার্ড ইয়েলো অর মাস্টার্ড ইয়েলো। নাহলে কিন্তু যেটা নর্মাল সেলটা এটা মেহরুনি কালার। আচ্ছা, আর হচ্ছে এখানে এবারে আমরা ক্যান্সার টাইপ হচ্ছে প্যাথোলজিক্যাল টাইপ, এটা অ্যাডেনোকার্সিনোমা হতে পারে, আর স্কোয়ামাস সেল কার্সিনোমা, এটা মোর কমন। সার্ভিস অলওয়েজ স্টার্ট উইথ দ্য স্কোয়ামোকলোনাল এপিথেলিয়াম জাংশন, স্কোয়ামোকলোনাল জাংশন থেকে স্টার্ট হচ্ছে। আর 80 to 90% স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম, আর অ্যাডেনোকার্সিনোমা 5 to 10%। আচ্ছা, নিয়ারলি অলওয়েজ ইনভ্যাসিভ,
invasive carcinoma arise in endocervix. It is an ulcerative infiltrative leading to hard indurated barrel shaped cervix. হার্ড হবে, ulcerative হবে এবং barrel shaped cervix হয়ে যাচ্ছে। Cell are columnar in type, may contain mucin and form acinine. Aplasia is common. Clear cell adenocarcinoma may be associated with exposure to ethanol estradiol. Adenocarcinoma যদি এস্ট্রোজেনের এনভায়রনমেন্টে থাকে এগুলো চেঞ্জ গুলো আসতে পারে। স্কোয়ামাস সেল কার্সিনোমা সেটা স্কোয়ামাকালন্ডাইজেশন থেকে হয়, দ্যাট ইজ দ্য ট্রান্সফরমেশন জোনে হবে আর সিন ইন মাইক্রোস্কোপিক এন্ড ইনভেসিভ ফর্মে। আর ইনভেসিভ ক্যান্সার যেটা সেটা হচ্ছে যে ক্যান্সারটা সেটা কেমন একটা গ্রোথ তৈরি করে, হাইপারট্রফিড এক্সোফাইটিক গ্রোথ, কলিফ্লাওয়ার লাইক গ্রোথ তৈরি করে দিচ্ছে। আচ্ছা, এই হলো প্যাথোলজি। আর হচ্ছে অনেক সময় আবার ইরোডিং আলসারেটিং ইনফিল্ট্রেশন হতে পারে, এক্সোফাইটিক গ্রোথ হতে পারে, আলসারেটিভ গ্রোথ হতে পারে, ইনফিল্ট্রেটিভ গ্রোথ হতে পারে, এমন আর কি, এক্সকাভেশন থাকতে পারে, কলিফ্লাওয়ার লাইক গ্রোথ হয়ে যাবে। আর্লি গ্রোথ স্টিমুলেট এরোশন, ওয়েল ডিফারেন্সিয়েটেড or large cell keratinizing epithelium about 20%, সেটা আবার ওয়েল ডিফারেন্সিয়েটেড হতে পারে যেটা লার্জ সেল keratinizing, আর হয়তো মডারেটলি ডিফারেন্সিয়েটেড যেটা লার্জ সেল নন keratinizing হতে পারে, আর পোরলি ডিফারেন্সিয়েটেড যেটা সবচেয়ে খারাপ সেটা হচ্ছে কি পোরলি ডিফারেন্সিয়েটেড or স্মল সেল নন keratinizing epithelium, এটা 20%। নাও কিভাবে স্প্রেড হচ্ছে, ডিরেক্ট স্প্রেড হতে পারে, ডিরেক্ট স্প্রেড হতে পারে টু বডি অফ দ্য ইউট্রাস, ভাজানা, ব্লাডার, ব্রড লিগামেন্ট, ইউট্রোস্যাক্রাল লিগামেন্ট, রেকটাম, এগুলো হতে পারে। আর লিম্ফেটিক স্প্রেড হতে পারে, যে ডিরেক্ট স্প্রেডটা বললাম যেভাবে ডিরেক্ট স্ট্রাকচার হতে পারে, লিম্ফেটিক স্প্রেড বাই পারমিশন আর অ্যাম্বুলাইজেশনের মাধ্যমে। include the obturator, lymph node, external iliac, internal iliac, common iliac, sacral, ultimately parietal nodes are also involved, may also be involved. And blood metastasis হতে পারে by ovary, brain, bone, lungs, etc. ঠিক আছে, এই হলো মোটামুটি স্প্রেড। আর কিভাবে আমরা ডায়াগনোসিস করবো আমরা নেক্সট ক্লাসে পড়াতে চাই। তোমাদের তো পার্সেন্টেজে একই অবস্থা, এখন পর্যন্ত আমি 18 জন পেলাম, তো আসলে এরকম কন্টিনিউ করা যাবে না। তো ক্লাসটা কঠিন না সহজ, যদি একটু মনোযোগ দিয়ে শোনো তোমরা বুঝতে পারবে, যারা শুনবে তারা একটু বুঝতে পারবে আর যারা ক্লাস করবে না তারা বুঝে উঠবে। সো আই ফিনিশ